कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, गजानंद गुणपति की जय, पवन सुत हनुमंत की जय, भागवत भगवान की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्रिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजानंद गणपति महाराज की, रिद्धि सिद्धिनाथनी, गौरी पुत्र गणेशनी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम्, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तमेव माता पिता तमेव बन्धो सखा तमेव विद्या द्रविणां तमेव सर्वं मम देवदेवं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि यद् सकलं परमे नारायणेति समर्पयामि, नारायणेति समर्पयामि। कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय। आदो राम तपोवना दिगमनम् अत्वा मृगकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसं भाषणं वालिनिर्दन समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनम् प्रच्छाद रावण कुम्भकर्ण हननम्
एतद्रिरामायण आदौ देवकी गर्भजनन गोपीगृहे वर्धनम् मायापूतन जीविता हरणं गोवर्धनं द्वारणं कंसेदन कौरवादिहनन कुन्ती सुता पालनम् एतद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं श्रीकृष्णलीलामृतं कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारकाधीश की। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादीधर पधारो पवन कुमार सियावर राम चंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमन्दाचार्य चरणे कमलेभ्यो नमः। श्री गौशाल परम दयाले नमः। श्री गुरु ने नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। આજે આપણે ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રનું બહુ સુંદર સરસ દ્રષ્ટાંતો સહિત ડોંગરેજી મહારાજ જે મહાન સંત થઈ ગયા એમનું ભાગવત પુરાણનું કંથન કરીશું। આજે ભાગવત પુરાણનું રસપાન કરીશું જે અનંત કાળ સુધી આપણને
ખૂબ સુખ આપનારું છે, ખૂબ શાંતિ આપનારું છે. અનેક ઉલઝનો હોય, અનેક મુશ્કેલીઓ હોય, અનેક આફતો હોય તો ભગવાન કૃષ્ણ ભાગવત ભગવાનના કથનથી સંપૂર્ણ સંકટો, આફતો અને મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે. મારા વાલા ભાઈ બહેન, માતા, બંધુ, આપ સર્વ પણ પ્રેમથી ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞનું શ્રવણ કરશો એવી આપને મારી હૃદયપૂર્વક નમ્ર વિનંતી. આપ પણ ભગવાન ભાગવતનું શ્રવણ અવશ્ય કરજો. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ડોંગરેજી મહારાજની જય. ભાગવત ભગવાન કી જય. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વતીએ નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યે નમઃ. શ્રી નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. દ્વારિકાધીશ કી જય. ભાગવતનું મહાત્મ. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માને નમન. સનંત કુમાર અને નારદનો સંવાદ. નારદનો ભક્તિ સાથે મેળાપ. ભાગવતનો મહિમા. વ્યાસજીએ ભગવાનની રચના કરી. આત્મદેવનું ચરિત્ર. ગૌકર્ણજીની કથા. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्फुटे सायन बालमुकुन्द मनस्या स्मरामि. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी. हे नाथ नारायण वासुदेवम्. जीवे पिबस्वा मृतमेतदेव. गोविन्द दामोदरमाधवेति. विक्रेतु कामा किल गोपकन्या. मुरारिपादा पितचित्तवृत्ति. दध्यादिकमो वसादवोच. गोविन्द दामोदरमाधवेति. गृहे गृहे गोपवधूदम्बा. सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्.
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्य गोविन्ददामोदरमाधवेति सुखसयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रदन्ति मर्त्या तेनेच्छतनमा व्रजन्ति गोविन्ददामोदरमाधवेति गृहे गृहे गोपवधूदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्य गोविन्ददामोदरमाधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्ददामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव सार दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यो गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति जिह्वे रसग्ने मधुरप्रियात्व सत्यहेतत्वापरं वदामि आवर्ण्य यथा मधुराक्षराणि गोविन्ददामोदरमाधवेति श्री जिह्वे रसग्ने मधुरप्रियात्व सत्यहेतत्वापरं वदामि आवर्ण्य एषा मधुराक्षराणि गोविन्ददामोदरमाधवेति कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की डोंगरेजी महाराज श्रीमद् भागवत पुराण रामचंद्र भगवान की सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ने नमन।
સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. જે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તેમજ લયનો હેતુ છે, જે ત્રણેય તાપો આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, આધ્યાત્મિકના નાશ કરવાવાળા છે, એવા સચ્ચિદાનંદ સતચેત આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણને અમે વંદન કરીએ છીએ. અહીં ભગવાનનો આરંભ વંદનથી થયેલ છે, ભગવાનની સમાપ્તિ પણ વંદનથી થયેલ છે. જે વંદનથી પ્રસન્ન થાય છે પરમાત્મા છે, પદાર્થથી પ્રસન્ન થાય છે તે જીવાત્મા કહેવાય છે. અને આરંભમાં પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરવામાં આવે છે. પરમાત્માને વંદન કરવાથી પાપ તાપનો નાશ થાય છે. નિર્ભય થવું હોય તો પ્રેમથી શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરજો. પરમાત્મા દયાના સાગર છે. વંદન કેવળ વાણીથી કે શરીરથી નહીં, પણ હૃદયથી કરજો. હૃદયથી વંદન કરવાથી પરમાત્મા સાથે બ્રહ્મ સંબંધ થાય છે. તમે કોઈ પણ કાર્ય માટે ઘરની બહાર નીકળો ત્યારે પરમાત્માને વંદન કરીને નીકળજો. વંદન કરવાથી જીવનો પરમાત્મા સાથે સંબંધ થાય છે. પરમાત્મા આપણને ખોટું કામ કરતા અટકાવશે. કોઈ પણ કામ કરતા પહેલાં પરમાત્માના ચરણમાં વંદન કરો. વંદન કરનારને પરમાત્મા શક્તિ બુદ્ધિ આપે છે. પરમાત્માની શક્તિ બુદ્ધિ મળે છે, તેની કદી હાર થતી નથી. માનવની હાર કેમ થાય છે? તેને પોતાની બુદ્ધિમાં બહુ વિશ્વાસ છે. માનવની બુદ્ધિ શક્તિ કંઈ કામ આવતી નથી. પરમાત્માની શક્તિથી જ સફળતા મળે છે. પરમાત્માએ આપણા ઉપર ઘણા ઉપકારો કર્યા છે. તેમને આપણને જોવા માટે આંખ, બોલવા માટે ચાખવા માટે જીભ, સાંભળવા કાન, ચાલવા માટે પગ, વિચારવા માટે મન આપ્યું છે. પરમાત્માના આ ઉપકારોને યાદ કરી તેમને કહો, હે દીનાનાથ દયાળુ, હું તારો સદા ઋણી છું. આવી ભાવના સાથે વંદન કરીએ છીએ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. શાસ્ત્રમાં પરમાત્માના 3 સ્વરૂપો વર્ણવવામાં આવ્યા છે. એક સત, બીજું ચિત્ત અને ત્રીજું આનંદ. સત પ્રગટ રૂપે સર્વત્ર વ્યાપેલ છે, જ્યારે ચિત્ત જ્ઞાન અને આનંદ અપ્રગટ રૂપે જણાવેલ જડ અને વસ્તુઓ સત અને ચિત્ત છે. પણ આનંદ નથી જીવમાં. સત અને ચિત્ત પ્રગટ રૂપે છે, પરંતુ આનંદ અપ્રગટ રૂપે છે, અવ્યક્ત ગુપ્ત રૂપે છે. આનંદ પોતાનામાં જે છે છતાં જીવ આનંદ શોધે છે બહાર. સ્ત્રીના શરીરમાં, ધનમાં અને જડ પદાર્થો
આદિમાં આનંદરૂપ પરમાત્મા અંદર છે. તેમાં એકરૂપ બનો તો આનંદને આનંદ જ છે. એ આનંદને કેવી રીતે પ્રગટ કરવો એ ભાગવત શાસ્ત્ર બતાવશે. દૂધમાં માખણ રહેલું છે, છતાં તે દેખાઈ આવતું નથી, પરંતુ તેનું દહીં બનાવી સાસ કરી અને મંથન કરવાથી માખણ દેખાઈ આવે છે. આ રીતે જીવે મનોમંથન કરી એ આનંદને પ્રગટ કરવાનો છે. જેમ દૂધમાંથી માખણ છે, છતાં તેનો અનુભવ થતો નથી, તેમ પરમાત્મા સર્વત્ર છે, પણ તેનો અનુભવ થતો નથી. પરમાત્મામાં સતચિત આનંદ પરિપૂર્ણ છે. પરમાત્મા પરિપૂર્ણ સદરૂપ, ચિદ્રૂપ અને આનંદરૂપ છે. જગતનો દરેક પદાર્થ પરિણામમાં વિનાશી હોવાથી પરિપૂર્ણ થઈ શકતો નથી. જ્યારે સત નિત્ય છે, ચિત્ત એ જ્ઞાન છે. મનુષ્યમાં જ્ઞાન આવે છે, પણ તે ટકતું નથી. શ્રી કૃષ્ણ પરિપૂર્ણ જ્ઞાની છે, જેનું જ્ઞાન હંમેશા ટકે છે. તેને આનંદ મળે તે આનંદરૂપ છે. જો જીવને આનંદરૂપ થવું હોય તો તેને સતચિત આનંદનો આશ્રય લેવો જોઈએ. પરમાત્મા પરિપૂર્ણ સતરૂપ, પરિપૂર્ણ ચિત્તરૂપ અને પરિપૂર્ણ આનંદરૂપ છે. જે જીવ જ્યાં સુધી પરિપૂર્ણ બનતો નથી, ત્યાં સુધી તેને શાંતિ મળતી નથી. ખરેખર જીવ પરમાત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી, જેથી તેને આનંદ મળતો નથી. માનવ શરીરમાં જે પરમાત્માના દર્શન કરે છે, તેને શાંતિ અને આનંદ મળે છે. શાંતિ, આનંદ મળવાથી મન શુદ્ધ થાય છે. મનને શુદ્ધ રાખવું હોય તો શરીરને જોશો નહીં, પણ શરીરમાં બિરાજેલા પરમાત્માને જોવાની ટેવ પાડો. તે તમારું મન બગડશે નહીં. જગત બગડ્યું નથી અને મન બગડ્યું છે. પરમાત્માના દર્શન સર્વકાળ કરો. પ્રત્યેક માનવ શરીરમાં પરમાત્માના દર્શન કરો. પશુ પક્ષીમાં પણ પરમાત્મા બિરાજે છે. દેહ બધાના જુદા જુદા છે, પણ પ્રત્યેક દેહમાં પરમાત્મા તો એક જ છે. શરીર અનેક છે, અનેક શરીરમાં પરમાત્મા તો એક જ છે. આમાં વિચારવા તમને આનંદ મળશે. આનંદના મુખ્ય 2 પ્રકાર ગણવામાં આવે છે: સાધનજન્ય આનંદ અને સ્વયં સિદ્ધ આનંદ. સાધન એટલે વિષય. સાધન વિષયને નાશ થતાં સાધનજન્ય આનંદનો નાશ થશે. યોગીઓ પાસે કંઈ હોતું નથી, તેમ છતાં તેઓને આનંદ છે. આ બતાવે છે કે આનંદ અંદર સ્વયં સિદ્ધ છે. એક ભજન કહેવાય છે, જે આનંદ કોને મળે છે? આનંદ સંતોને મળે છે. આનંદ આત્માને મળે છે. આત્માની અંદર પરમાત્મા બિરાજેલા છે. પરમાત્માનું સ્મરણ કરો તો આનંદ આપોઆપ મળે છે. સાધુ, સંતો, ભક્તો દરેકમાં, નાના બાળકમાં પણ તમે પરમાત્માના દર્શન કરો, તમને આનંદ મળશે. મારા વાલાને, મારા પ્રભુને મળ્યા એટલો જ આનંદ મળશે. જે ભક્તોએ લખ્યું છે,
જોયાનંદ સંત ફકીર કરે, ઓ આનંદ નાહી અમીરી મેં, ઓ આનંદ સંત ફકીર કરે. અરે પ્રભુ, આનંદ જે ફકીરોમાં છે એમને કશું જ એમની પાસે નથી. રહેવા બંગલા નથી, મકાન નથી, કોઈ માયા મિલકત ભેગી કરવાની નથી, છતાં આજે સંતો આનંદ મેળવે છે. એ આનંદ અનેરો હોય છે. એ આનંદ પ્રભુ ભજનનો આનંદ હોય છે, ભક્તિનો આનંદ હોય છે. એ આનંદ સંતને ફકીરો કરે છે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પરમાત્મા અંશ જીવાત્મા છે, તે સંપૂર્ણ છે. જીવમાં ચિત્ત અંશ છે, પણ તે પરિપૂર્ણ નથી. મનુષ્યમાં જ્ઞાન આવે છે, પરંતુ તે જ્ઞાન ટકતું નથી. શ્રી કૃષ્ણ પરિપૂર્ણ જ્ઞાની છે. શ્રી કૃષ્ણ 16,000 રાણીઓ સાથે વાત કરતા એ જ જ્ઞાન દ્વારકા આદિનો નાશ થાય છે ત્યારે પણ તે જ જ્ઞાન. સર્વનો નાશ થાય તો પણ શ્રી કૃષ્ણના આનંદનો નાશ થતો નથી. કારણ શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ આનંદ રૂપે છે, સત નિત્ય છે, ચિત્ત અને જ્ઞાન છે. તેનું જ્ઞાન નિત્ય ટકે, તેને આનંદ મળે, તે આનંદ રૂપ છે. વિશ્વોત્પત્ત્યા દિહેત્વે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લયનું કારણ પરમાત્મા એ જગતની ઉત્પત્તિ રચના કરી છે. દરેક પદાર્થમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ ધરતીમાં ભગવાન છે, જળમાં ભગવાન છે, તેજમાં ભગવાન છે. પરમાત્મા સર્વત્ર સર્વમાં છે. જીવને પરમાત્મા એક ક્ષણ પણ માટે છોડતા નથી. જીવ બહિર્મુખ છે, તે અંદર નજર કરે તો તેને પરમાત્મા દેખાય છે. વિધાતાએ ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખ બનાવી છે, તેથી અંદરના પરમાત્મા દેખાતા નથી. મહેંદીમાં લાલાશ ભરેલી છે, પણ આંખને તે લાલાશ દેખાતી નથી. જેમ જગતમાં સર્વમાં અને સર્વત્ર પરમાત્મા સમાયેલા છે, તમે સર્વમાં પરમાત્માના દર્શન કરવાની ટેવ પાડશો તો તે એક દિવસ તમને તમારી અંદર બિરાજેલા પરમાત્માના દર્શન થશે. તમારી અંદર પરમાત્મા છે, તમારો આનંદ તમારી પાસે છે. જીવને પરમાત્માનો આનંદ મળે તો તે જડ વસ્તુમાં આનંદ શોધવા જાય નહીં. મનુષ્યને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ નથી, એટલે તેને આનંદ મળતો નથી. પરમાત્મા સંહારને પણ પોતાની લીલા માને છે, અને ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય એ પરમાત્માની લીલા છે. સંસારના દરેક પદાર્થ પરિણામમાં વિનાશી હોવાથી પરિપૂર્ણ થઈ શકતા નથી, અને પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ એ ભગવાન નારાયણ છે. નારાયણને ઓળખે છે. સર્વના પરમાત્માના દર્શન કરવાની ટેવ પાડશો તો એક દિવસ તમને તમારી અંદર બિરાજેલા પરમાત્માના દર્શન થશે. તમારી અંદર પરમાત્મા છે, તમારો આનંદ તમારી પાસે છે. જીવને પરમાત્માનો આનંદ મળે તો તે જડ વસ્તુમાં આનંદ શોધવા જાય નહીં. મનુષ્ય પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ નથી, એટલે જ તેને આનંદ મળતો નથી. પરમાત્મા સંહારને પણ પોતાની લીલા માને છે. ઉત્પત્તિ સ્થિતિ
અને લય એ પરમાત્માની લીલા છે. સંસારમાં દરેક પદાર્થ પરિણામમાં વિનાશી હોવાથી પરિપૂર્ણ થઈ શકતા નથી. પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ એ ભગવાન નારાયણ છે. નારાયણને ઓળખે તેની સાથે મનને તદાકાર બનાવે તેનું મન નારાયણ સાથે એક બને છે. જીવાત્મા નારાયણ રૂપ બની પરિપૂર્ણ થાય છે ત્યારે જીવનું જીવન સફળ થાય છે. જીવ જ્યાં સુધી અપૂર્ણ છે ત્યાં સુધી તેને શાંતિ મળતી નથી. જીવ પરમાત્માને મળે છે, અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર કરે છે ત્યારે તે પૂર્ણ થાય છે. આત્મા પરમાત્મા વિના કાંઈ નથી. પરમાત્મા બધું જ છે. હું પણ પરમાત્માથી અલગ નથી. પરમાત્માનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર છે. પરમાત્માને સર્વમાં અનુભવ કરતો કરતો જે એકરૂપ બને છે તે જ પરમાત્માને પરિપૂર્ણ રૂપ સ્વરૂપને જાણી શકે છે. પરમાત્મા વિનાનો સર્વ સંસાર અપૂર્ણ છે. જીવ અપૂર્ણ છે એટલે તેને શાંતિ આનંદ મળતા નથી. નારાયણ પરિપૂર્ણ છે. સાચી શાંતિ નારાયણમાં છે. નર નારાયણનો અંશ છે એટલે નર અને નારાયણમાં સમાઈ જવા માગે છે. નારાયણને ઓળખવાનું, નારાયણમાં લીન થવાનું સાધન ભાગવત શાસ્ત્ર છે. ભાગવતમાં પ્રધાન વક્તા આદિ નારાયણ છે. સૃષ્ટિના આરંભમાં પરમાત્માએ આ બધી કથા બ્રહ્માજીને સંભળાવેલ. બ્રહ્માજીએ તે કથા નારદજીને સંભળાવેલ. નારદજીએ એ કથા મહર્ષિ વ્યાસને સંભળાવેલ. વ્યાસજીએ તે કથા સુખદેવજીને સંભળાવેલ અને સુખદેવજીએ આ કથા રાજા પરીક્ષિતને કહેલ. પરમાત્માએ કૃપા કરી પોતાના દર્શન સાક્ષાત્કાર માટે જે સરળ સુગમ સાધન બનાવ્યું તેને ભાગવત કહેવામાં આવ્યું. પરમાત્માના દર્શન સાક્ષાત્કાર માટે વેદમાં, ઉપનિષદમાં, ગીતામાં અનેક સાધનો ઉપાયો બતાવ્યા છે. તે બધા સારા છે. વ્યાસજીને લાગ્યું કે ઉપનિષદમાં, બ્રહ્મસૂત્રમાં, ગીતામાં જે માર્ગદર્શન આપ્યું છે તે કલયુગમાં ઘણું ઉપયોગી થશે નહીં. ઉપનિષદમાં પરમાત્માના દર્શન સાક્ષાત્કાર માટે સર્વનો ત્યાગ લખ્યું છે. ગીતામાં કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ, ભક્તિ માર્ગ બતાવ્યો છે. પ્રવૃત્તિમાં રાગ દ્વેષ રહેલ છે. વિકાર વાસના મમતા રહે છે. સમભાવ રહેતો નથી. આ સારો, આ નઠારો, આ ગરીબ, આ શ્રીમંત, આ કુલીન, આ અકુલીન. પ્રવૃત્તિમાં જાણીએ અજાણીએ વિષમતા રહે છે. જ્યાં વિષમતા હોય ત્યાં સમતા આવતી શક્તિ નથી. ત્યાં મમતા આવે છે. પ્રવૃત્તિમાં રહેલાને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. ઉપનિષદમાં કહે છે પરમાત્મા માટે સર્વનો ત્યાગ કરો. ત્યાગની વાતો કહેવી સરળ છે પણ મનમાંથી ત્યાગ કરવો કઠણ છે. અતિ વૈરાગ્ય વગર જ્ઞાન સફળ થતું નથી. જ્ઞાનનો પાયો છે વૈરાગ્ય. એવો વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો કઠણ છે. સુખદેવજીને એવો વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયેલ. જન્મતા જ તેઓએ વન તરફ પ્રયાણ કરેલ. તેમને પોતાના પિતાને કહેલ, તમે પિતા નથી અને હું પુત્ર નથી. વેદ ત્યાગ કરવાનું કહે છે. શાસ્ત્ર બધું છોડવાનું કહે છે. ક્રોધ છોડો, લોભ છોડો, કામ છોડો, પરંતુ મનુષ્ય કાંઈ છોડી શકતો નથી. કેટલાક તો કથામાં આવે તો પણ પાંદ સુપારી સાથે લઈને આવે છે.
મનુષ્ય આવી સાધારણ વસ્તુ પણ છોડી શકતો નથી. તેને કહો, તું મોહ છોડ, લોભ છોડ, કામ છોડ. તે કેવી રીતે છોડશે? મનુષ્યને કાંઈ છોડવું નથી. એ કાંઈ છોડી શકતો નથી. તે કહે છે, મારે કાંઈ છોડવું નથી. સુખ ભોગવતા ભોગવતા પરમાત્મા મળતા હોય તો સારું છે. મને એક ભાઈ કહેતા, મહારાજ, છોડવાની કાંઈ વાત ન કરો. કાંઈ પણ છોડ્યા વિના જ પરમાત્માના દર્શન અને સાક્ષાત્કાર થાય એવો કોઈ ઉપાય બતાવો. જે કામ સુખ ભોગવે તે યોગ અભ્યાસ કરી શકશે નહીં. તે ભોગી યોગી થાય તો તે રોગી બને. જ્ઞાન માર્ગમાં જેનું પતન થાય છે તે નાસ્તિક બને છે. યોગ માર્ગમાં જેનું પતન થાય છે તે રોગી બને છે. ભક્તિ માર્ગમાં જેનું પતન થાય છે તે આસક્ત બને છે. ભક્તિ મંદિરમાં નહીં પણ જ્યાં બેસો ત્યાં થઈ શકે છે. તેના માટે એક દેશ કે કાળ જરૂર નથી. ભક્તિ 24 કલાક કરવાની. ભક્તિનો સમય, ભોગનો સમય એવા ભેદભાવથી ભક્તિ થઈ શકતી નથી. સતત ભક્તિ કરો, 24 કલાક બ્રહ્મ સંબંધ રાખો અને સદા સાવધાન રહો. માયા સાથે સંબંધ ન થાય. જ્યારે વસુદેવજીએ શ્રી કૃષ્ણને મથુરાથી વંદરાવન લઈ જવા મસ્તક ઉપર પધરાવ્યા ત્યારે બ્રહ્મ સંબંધ થયો. તેથી હાથ પગની બેડીઓ તૂટી. પરંતુ વાસુદેવે વૃંદાવનથી મથુરા યોગ માયાને લઈને આવ્યા એટલે બંધન આવ્યું. વસુદેવજીને બ્રહ્મ સંબંધ થયો, પરંતુ તે બ્રહ્મ સંબંધને ટકાવી શક્યા નહીં. આથી પરમાત્માનું સ્મરણ છોડશો નહીં. વૈષ્ણવો પરમાત્મા સાથે રમે છે. મનુષ્ય જે ક્રિયા કરે છે તે ઈશ્વરને માટે કરે તો તે દરેક ક્રિયા ભક્તિ બને છે. ભક્તિનો સંબંધ મન સાથે છે. જે મનથી ભક્તિ કરી શકતો નથી તેને તનથી સેવા કરવાની જરૂર છે. માનસી સેવા શ્રેષ્ઠ છે. માનસી સેવામાં સાધુ સંતો તન્મય બને છે. આમ થાય તો જીવ કૃતાર્થ થાય છે. ભક્તિ માર્ગના આચાર્યો ગોપીઓ છે. તેમનો આદર્શ માનસ સમક્ષ રાખવો જોઈએ. જ્ઞાન માર્ગમાં પ્રાપ્યોની પ્રાપ્તિ છે. જ્ઞાન માર્ગમાં જે મળેલું છે તેનો અનુભવ કરવાનો છે. ભક્તિ માર્ગમાં ભક્તિ દ્વારા ભેદનો વિનાશ કરવાનો છે. જ્યારે જ્ઞાન માર્ગમાં જ્ઞાનથી ભેદનો નિષેધ કરવામાં આવે છે. બંનેનું લક્ષ્ય એક જ છે. વૈષ્ણવ સિદ્ધાંત પ્રમાણે ભક્તિ પ્રેમ જ્યારે અતિશય વધે છે ત્યારે ભક્ત દ્રષ્ટા બને છે અને ભગવાન દ્રશ્ય બને છે. ગોપીઓનો પ્રેમ એટલો બધો વધ્યો છે, પરમાત્માને દ્રશ્ય થવું પડ્યું. ભક્તિ પરમાત્માને દ્રશ્ય બનાવે છે. શીરામાં અર્થ દ્રષ્ટિએ ઘઉંની કિંમત ઓછી છે, છતાં લોટ વિના શીરો થતો નથી. તત્વદ્રષ્ટિથી વિચાર કરો તો તેની કિંમત ઘી જેટલી જ છે. શીરો કરવામાં ઘઉં, ગોળ, ઘીની સરખી જરૂર છે. આમ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, ભક્તિ તે સમાન છે. જીવનમાં એ ત્રણેયની જરૂર છે. 16 આની જ્ઞાન અને 16 આની વૈરાગ્ય આવે ત્યારે જીવનો જીવ ભાવ જાય છે. જ્ઞાન માર્ગ,
યોગ માર્ગથી પરમાત્માના દર્શનનો જે અનુભવ થાય છે તે સહેજે ભક્તિથી પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાની અને યોગીને જે બ્રહ્માનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તે મનુષ્ય માત્રને પ્રાપ્ત થાય છે. તે માટે ભગવાનની રચના કરવામાં આવી છે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભાગવત નારાયણ નારાયણ નારાયણ, પદ્મ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સૂર્ય નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. દ્વારિકાધીશ રમાપતિ રામચંદ્ર કી જય. ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય. ભાગવત ભગવાન કી, રાધારમણ ભગવાન કી જય. નમઃ પાર્વતી પતે, હર હર મહાદેવ હર. રાધારમણ ભગવાન કી. રાધે રાધે.